That's Good. So, before we begin, because I can see many of you like new members, new participants, I think you have joined the WhatsApp group recently. So, my name is Ketki Gokhale and I'm based in Solihull. I request everyone to keep your call on mute but video on. Okay? So, there won't be any disturbances. Sarika, can you mute your call, please? All right. So I am a spiritual life coach. I have been. I'm also practicing and teaching yoga therapy. I do counseling. So anyone having any health issues or any challenges in their health, career, relationships, or any other aspects of life, I do counseling, and through various spiritual modalities, I try to give the holistic approach for treating any of the problems. So through Atman Yoga Consultancy, I do this work. And as my own personal spiritual practice, I do lot of chanting. So that includes various stotras, suktas, and mainly Vedic mantras. So suktas come from different Vedas and Upanishads. So I have been trained into Vedic chanting. I have done my master's degree in yogic science. So I got the opportunity to learn Vedic chanting from the people who are quite learned from Gurukula. So I have my Vedic chanting courses from level 1 to level 5. In level 1, we get introduced to Vedic rules, how to chant the mantra in a most appropriate way. And that's how we build our practice through first in the level 1 we learn Shanti mantras, but along with that it is not only about how to do Vedic chanting, but we try to explore the human psychology, the various states of mind, our mental modifications, and why nowadays we see everyone is some or other way is either getting affected with stress, anxiety, certain life related disorders, some sorts of fears, phobias, anxieties, and so on. So how this chanting practice can improve or immediately shift our energy, our state of mind. Maybe as we are doing this sadhana, especially during this Adhika Masa. Now, you all know, you must have heard about that right now the Adhika Masa is going on, which is the lunar leap month, which comes every 3 years, right? So, this is the very significant time, and this month is wholly dedicated to Lord Vishnu. So, whenever we take any name like Lord Vishnu or Lord Shiva, he is not alone, but always he is accompanied with his Shakti, right? So, it is the worship, it is the upasana, it is the sadhana of that masculine and feminine union. It is always like that. It is not only about Vishnu, it is not only about Shiva, but it is always about the union, the Shiva Shakti, or Vishnu or Lakshmi union. So through chanting, what happens is our speech, the way we speak, because what happened uh, for so many years now, that we are going away from our own mother tongue, and especially this divine language that is Sanskrit. Do you agree with me? If you want to share anything, you please share your thoughts in the chat box. I would like to have that interactive session, and not that I'm just speaking, chanting, and the session is over and done.
No. So whatever you feel, whatever you experience, you keep sharing that in the chat box. So how many of you think that we have gone much away or not using this Sanskrit language? If you feel, that we are going away from Sanskrit language, then put SA, Sanskrit away. We are going away. SA. SA in the chat box. Isn't it? Just by this little, shift in our day-to-day life, if we can come back to this language, what can happen? Have you ever given a thought about this? You either keep, speaking in English or in our mother tongue. But what about this language of divinity, divine? A very simple way to go back to our roots. If we feel we are not, forget about the language, but not connected with our own self. Many a times we feel that, there is some disconnection from your friends, from your family, and from your own self as well. So how we can come back to our home? By simple way of coming back to this powerful, most scientific language. Correct? So, if we want to have that inner peace or positivity in my system first, then in my house, then in my surroundings, and that's how what I am doing, what I am working on is shifting my individual energy. Always remember, whenever if we are a yoga practitioner or a spiritual sadhaka, what matters most is the awareness, mindfulness. That if I am aware that I am going through certain emotions or feelings or thoughts which are repetitive in nature and it's affecting my peace of mind. First of all, what is the first step? That I should become aware of it. If I will not become aware of it, I cannot take any action against it. Do you agree with me? If you agree with me, put in the chat box AW, awareness. AW. That awareness is the most crucial part in the whole process. If I am not aware, I will not take action. I will not shift my energy. I cannot change the state of my mind. Right? So when I chant certain stotras, I first of all use the Sanskrit language. And this sheer use of language can instantly shift my energy frequency. So if the disturbing thoughts, distracting thoughts or negative emotions, I vibrate at a very low frequency. Anxiety, stress, greed, jealousy, fear, competition. When you go through such emotions or feelings or thoughts, how do you feel in your body and mind? Not very great, isn't it? But if you become aware, you can do something about it. You can simply start taking the nama or do certain mantra which will help to shift the energy. And that can be replaced with the positive ones. Joy, peace, balance, harmony, clarity. And immediately I start vibrating at a much higher frequency where I feel a sense of freedom. How many of you seek freedom?
liberation, moksha. We always hear these words, isn't it? Mukti, moksha, liberation. But first, forget about the final liberation. At the very basic level, first of all, we should have that freedom from our own thoughts. How many of you agree? Yeah? If we are always bound or in that prison of our own thinking pattern continuously without break, how I am going to increase my frequency, how I am going to shift my energy, and how I can feel that expansive consciousness or awareness. So to experience all these things, our culture is so rich and wise that they have given us certain opportunities. Okay, now this is the month, this is the time, you do something special practice. So take a break, take a pause from your day-to-day routine. If you do fasting, now today is what? Padmini Ekadashi. So in this Adhika Masa, there will be two Ekadashis, Padmini Ekadashi and Parama Ekadashi. And these will come only during this Adhika Masa time, not every year. So today's Ekadashi is very, very significant spiritually. It is about worshipping both Lord Vishnu and Goddess Mahalakshmi. If we are chanting any stotras related to Vishnu or Lakshmi, what we are inviting in our lives is their grace, their blessings, and most importantly, I am aligning my individual energy or consciousness with the higher consciousness, higher intelligence, isn't it? How we can get grace from the divine? We have to take steps towards it. Somewhere we need to start. And the best starting point is, from my own experience, is chanting mantras. Because mantras are not ordinary sounds. They are powerful sounds. They are potent sounds. And each sound, whatever syllables now we are going to chant in these 4 sessions, which are specially designed for Adhika Masa Sadhana, every syllable carries the divine power or the potent energy or the Shakti in it. It's going to activate the subtle energy within us. And that's how uplifting my consciousness and aligning my energy. So why I am spending some time on explaining and discussing these things? Because these sessions I don't want you to just do mechanically without having the right approach and perspective that why I am doing this. So when you do this, your energy is going to instantly align with the Lord Vishnu's energy. How do you feel? And I'm not just saying in air. This is the fact and this is the reality. Okay? So with this, do you have any questions so far? Actually, I just had one question, which was... Okay, who is speaking? I cannot see your face. Tell me your name. Santosh. Okay, Santosh. All right. Go on. You said there are 2 Ekadashis, right? Padmini and the other one. What is the significance of those two? What is Padmini and the other one?
Yeah. So Padmini Ekadashi is about goddess Mahalakshmi, as I have said, Yeah. right? And the other significance, because she is, we, as I have told you, that Vishnu is not on his own. He is complete only with the company of Shakti, right? So, especially this month is about Lord Vishnu. Obviously, goddess Mahalakshmi has to be worshipped, and that is why it is dedicated to her energy. Also, what is Padmini? Padma. What is Padma is a lotus. And what lotus signifies? Where It's the we find the lotus? blossoming of that Susraka, right? The thousand petal lotus. The lotus flower in the In a pond? pond. In a pond. Yes. And mainly in the muddy water. Muddy water, yes. Correct? What lotus signifies, or gives us the message that we are also very much absorbed, involved into our, what we can say, day-to-day life, materialistic life, which is a muddy water. But in spite of being muddy water, it's not that I want to give a very negative connotation to it. Lotus is also in the muddy water, like all of us. But when we are in muddy water, we crib about it. We complain about it. We have different types of desires and we are behind fulfilling desires. And if they are not getting fulfilled, then we know what happens. I don't need to explain about that. So the lotus signifies, in spite of being in this entire samsara or the chaos, the flower doesn't get, muddy or affected. It is quite detached from all of the things happening. So can we be like lotus? In spite of we are engaged into all our responsibilities, but can we see it as a movie? Can we just witness all of these experiences without getting affected by it? It is about Padmini Ekadashi. And also, as I have said, that aligning our energies with these Vishnu and Lakshmi energy, obviously that is a higher energy. We are at a lower energy. Instantly, it is a connection. And Parama Ekadashi is about the highest Ekadashi. Why it is highest? Because it will only come during Adhika Masa. It won't come next year. It will come after 3 years. And that is why these two Ekadashis are the most important ones. Those who are fasting, those who are in remembrance of Lord Vishnu or Goddess Lakshmi, and those who are taking certain steps towards aligning their energies or consciousness with the higher one, that Lord Vishnu has said in Padma Puran, in Skanda Puran, that all their karmic burdens will be taken away. It is not about gaining punya, but it is about spiritual evolvement. What I am doing for evolving my soul. Correct? And definitely that devotee, that person is eligible for moksha. For anything, for your job also, you need to be eligible, isn't it? To gain or to be in your profession, you have done so much of efforts to be eligible to get that post, to get that job, to pursue your careers. Similarly, for attaining liberation, first of all, I should make myself eligible.
Without that, how can I expect, अरे मोक्ष चाहिए, कहाँ से मिलेगा? If I am not working and making myself eligible. Correct? Superb. Anything else? Otherwise, now we are going to start. So sit comfortably. Make sure your posture is, straight, your back is straight. You're not doing any other activities. You're totally focused into this. I'm going to begin with 2 invocation mantras for Lord Ganesha and then Goddess Saraswati. Then I will chant one Shanti mantra and then we will start chanting Vishnu Sahasranama. So close your eyes, adopt Chin Mudra, join your index finger and thumb together. Place them on your legs. Close your eyes and take few deep breaths. Inhale, exhale. Keep all the things aside. Take a break, take a pause from whatever you were doing throughout your day. Bring your attention to your breath and listen to these mantras and try to feel its energy, its vibration. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Ganana Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrunvannotibhis Sidasadanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vajebhirvajinivati Dhinama Vitryavatu Ano Divo Bruhatah Parvatada Saraswati Yajata Gantu Yajñam Havan Devi Jujushana Ghritachi Shagman No Vachamushati Shrunotu Vagdevyai Namaha. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Now gently brush your palms on each other. Make them warm enough. Place them on your eyes to feel the warmth. Relax your eyes and give a gentle massage all over your face, throat and neck, shoulders and arms, chest and tummy. And with few blinks, slowly open your eyes. Alright? So, if you know the stotra, you can chant along with me. If you don't know, that's absolutely fine. You can simply follow the script, listen to the stotra, or you can sit in a meditative pose, close your eyes and listen to the mantras. Okay? Everything is fine. Shri Vishnu Sahasranama Stotram. Om Shri Paramatmane Namaha. Narayanan Namaskritya Naranchaiva Narottamam
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अथ सकलसौभाग्यदायकं श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। I won't chant this verse. I will go to the third one. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतल्लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किञ्जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चयन्नरः सदा। परमञ्यो महत्तेजः परमञ्यो महत्तपः परमञ्यो महद्ब्रह्म परमञ्यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रञ्यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः। अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामा हृदयन्तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यानन्तं नमामि पुरुषोत्तमम्।
श्रीवेदव्यास उवाच ॐ अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् देवकीनन्दनसृष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इति अस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनामस्तोत्रपाठे विनियोगः. I will come to alright. So in this there are no dhyana mantras. So I would like to first do the dhyana mantras. Dhyanam क्षीरोदन्वत्प्रदेशेषु चिमणिविलसत्सैकतेर्मौक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयात् अरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वियत असुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वासोऽयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तन्त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. Just a minute, it might be here. Yes, it is here. So now we are doing from here. Om शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्. नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम्. There are certain differences. सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदः श्याममायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं
रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। Om. So now from here we are starting the 1000 names of Vishnu. So until now it was the Purvanyasa. So now let's start. Om Vishvam Vishnurvashatkaro Bhutavavyaभवत्प्रभुः Bhutakrudbhutavruddbhavo Bhutatma Bhutaभावनः Bhutatma Paramatma च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिश्चुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघश्चुचिरुज्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो बहोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक महेश्वासो महिर्भर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः
अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्कराद्युतिः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतिथः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निर्धिरधिष्ठानमप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेजश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुग्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुसत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः द्रिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजम्भिषक सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदस्त्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः
अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः कालनेमी निहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पूर्णकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पतो दृप्तो दुर्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनैकः स वः कङ्कै यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरश्चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान्
अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगिशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्हो प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचित् हुतभुक् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुत भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्योर्जितशासनः शब्दातिकः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभृक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नान्द एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणी रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति। Now this verse 108th one, we will chant this 3 times. It is believed when we chant this 3 times, Sakshat Lord Vishnu appears in front of a devotee. Okay, so with this bhava, this mental attitude, with this devotion and with complete surrender, we are going to chant this verse 3 times. Adopt Chin Mudra. वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी
श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति. Have a complete surrender, and now here on is the Falashruti of Vishnu Sahasranama. भीष्म उवाच इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम्. य इदं शृणुया नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोऽहमुत्रेह च मानवः. वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात्. धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्म अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्. कामान् अवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम्. भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिसद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत्. यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियवाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्. न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति. भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः. रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात्. भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः. दुर्गाण्यतितिरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम्. स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः. वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः. सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्. न वासुदेवभक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित्. जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते. इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः. युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः. न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः. भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे. द्यौः स चन्द्रार्क नक्षत्राखन्दिशो भूर्महो दधिः. वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः. ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम्. जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्. इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः. वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रज्ञं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च. सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्प्यते. आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः. ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः. जङ्गमा जङ्गमञ्चेदं जगन्नारायणोद्भवम्. योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च. वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात्. एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः. त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः.
इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठ्येत् इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति। अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानां नुररक्तानां त्राता भव जनार्दन। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नम इति। व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति। Now here Parvati, goddess Parvati is asking Ishvara, Mahadeva, that what if a devotee cannot chant the whole of Vishnu Sahasranama? So, the Lord is always compassionate. He says, just by chanting this verse, he will get the merits, the punya of chanting whole of Vishnu Sahasranama. Okay? पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पंडितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच. So this verse also we are going to chant 3 times. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति। ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नम ॐ नम इति। So we directly chant this. Sanjay उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। What Shri Krishna says is, those devotees who come to me with complete surrender and who bhajati, who worships me with surrender, with devotion, I will take care of them. They don't have to worry about anything. What is Yogakshemam Vahamyaham? Very, very important words. Paritrāṇāya sadhūnām vināṣāya ca duṣkrutām dharma samsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge. आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः
संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इति श्री विष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरिः ओम तत्सत्। Just for a few seconds, we'll close our eyes. Just visualize Lord Vishnu, Goddess Saraswati or Mahalakshmi in front of your closed eyes. Visualize their lotus feet or their lotus eyes. Try to meditate with your whole being, with complete devotion and surrender. Bow down at the lotus feet. Whatever your challenges, obstacles, delays, pains, just surrender everything with your whole being. With all these 1000 namas, your whole being is purified, sanctified. Feel His cleansing within. You're pure, you're crystal clear, your body, your mind, your soul. And that is the magic of complete surrender. Feel the blessings, feel their divine hands on your head, receiving their blessings, their grace, and your whole being is aligned with that higher reality. Be in this experience, this feeling. And visualize now a very magnificent the image of Lord Vishnu in form of Purusha, the Vishwarupa. As Arjuna couldn't see his form with the physical eyes, just imagine now, because of their grace and blessings, we have also received those divine eyes, those divine vision. And let's begin our next stotra of today's powerful spiritual practice, that is Purusha Sukta from Rig Veda. Okay? You have to keep that bhava within. You can keep your eyes closed if you want. Just visualize the Vishwarupa of Lord Vishnu. Om Tat Chhayoravruneemahe
गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येशानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽज्जायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत सशनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ये तस्माज्ञज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्ञज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्
बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेव विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भुतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचिनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैव ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये
दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत्. Close your eyes. Visualize that Purusha, the most ancient one, yet the most new one. The most beautiful couple of the universe. The essence of them is present in every living, non-living things in this universe. As we are visualizing its Vishwarupa, our whole being becomes one with the whole universe. Aham Brahmasmi. There is no difference between you and him or them. Both energies exist within us. With this divine chants, we once again restored these energies within, gaining the perfect balance, grounding. Our whole being is divinized. Don't consider yourself as any weaker, shorter. You are divine. You are whole and complete. With this feeling, let's end the session with the Shanti Mantra. Adopt Namaskara Mudra. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om Tatsat. Brush your palms. Place them on your eyes and spread this divine energy all over your body. And with few blinks, slowly open your eyes. So, I would just like to share a few things here. Now, I hope the whole session you enjoyed, you felt connected. I would request all of you to share your experience on the Divine Chant group. Why? So that those who are not able to join or want to join next time, they will at least get to know how you felt.
in this session. Okay, so maybe in few lines you can put your experience of today's session in the our Divine Chants Yes, group. these are healthy. Yeah. Okay. And any questions if you have. We'll just have few These are minutes. Let's see. If you No, have no, questions, no, if you don't yeah. want to talk right now, anything, that's absolutely fine. And I would also request all of you that me and my guru are on mission of building the Dashamaha Vidya Center in Etawah, UP, India. I will be sharing those details on the group. So if you can donate anything towards that cause, it would be really, really helpful to build that center where we are going to put Dashamaha Vidyas. If you haven't heard or read about it, know about it, you please read about Dashamaha Vidyas. Okay, so these are the 10 feminine energies and it's their worship. It is mainly about the Shakti Sadhana, Shakti Upasana. I would highly request all of you, whatever you can, donate towards that cause as an energy exchange. And next we are meeting on Purnima day. Okay, and I think that is in the afternoon time, and we will be doing just hang on. (31st May), it's a Sunday. We are meeting at 12 o'clock. Okay, and it's a Jyeshtha Adhika Purnima, and we will be doing Lalita Sahasranama and Shri Suktam. Okay, so thank you very much for joining in today, and I hope somehow it helped you to connect with these divine energies and have that effect throughout the week, throughout the month. And I will see you on 31st May Purnima to continue our sadhana further. Thank you so much.